किया जा रहा भी जोड़ा अज के मोर्चे को सफल बनाने सारे ने यतन किया। सो वैसे तो होर तक सारे ने पता लग ही गया होना भी ये लड़ाई अपनी जी मोदी सरकार के नाल क्यों चल रही है, ये चीज सारे को लगभग पता लग चुकी है। पर हजे भी पिंडों के कई इदा के इंसान लोग बैठे आ ਜਿਹੜੇ चीज ने मनने में तैयार नहीं भी मोदी सरकार गलत नहीं। पता नहीं उन्होंने दिलों के दिमाग के की गल्लां चलदियां जां किहड़ी लहर के नाल जुड़े हुए हैं। चाहे कोई भी पिंड होवे चाहे किसी भी इंसान की गल हो, मैं स्पैशल नाम नहीं लूंगा, पर भरावो जिन्ना टाइम इकट्ठे नहीं होंगे, जिन्ना टाइम आप मनते भी अपने कल्ले कल्ले की लड़ाई आ, तो उन्ना टाइम किसी भी मसले का हल नहीं होता। एक थां से इकट्ठे होना पैना और एक थां से इकट्ठे होकर जो लड़ना पैना। यार आप सारे कार्य कानूनों के विरोध होए जो तीन पास किए हैं, पर बंदी आप चीज भी जी काफी भारी आ। चलो मैं जथेबंदी का नाम नहीं लूंगा, बस जथेबंदियां कहदियां भी आप जो पिंडों में सियासी लीडर होने आप विरोध नहीं करना। चलो सहमत आप विरोध नहीं करना, पर कोई एक भी सियासी लीडर का रात को बयान होगा भी कार्य कानून रद्द किए जान। जो अपने नाम नहीं खड़ते आप क्यों नाम खड़ गए यार। चाहे किसी ने कहना गुस्सा लगे, चाहे दिनों जुड़े चाहे कोई जिन्हें जुड़ा, ठीक आ काम होंगे लोगों ने जरूरी भी है जुड़ना चाहिए। पर जिन्ना टाइम किसानी संघर्ष चलता, जिन्ना टाइम भोग चल रहा उन्ना टाइम जोड़ा अपन जरूर साथ देना चाहिए। जे अज आप इस संघर्ष का साथ नहीं देंगे, एक गल याद रखो आप आपकी मौत आप खेल रहे हैं। ये हकीकत है, गल सच्ची है। जो किसी ने आप पेश पा लेने उस तो बाद अगला महीना काम कराया जाए आप 2000 फरावे करे चाहे 500 फरावे करे, जो राज ही लटेरा आ गया तो फिर कोई चंगा काम भाई होगा। वैसे सारे जान सारी पढ़े लिखे सारी सोशल मीडिया के नाल जुड़े हुए सारे ये चीज़ों का पता, पर फिर भी हर एक पढ़िया लिखा चाहे कोई भी बुलारा घर घर पिंडा करता भी हजे भी जाग तो मोर्चा जोड़ा जित के करीब है, जित बहुत ही दूर नहीं, पर साथ देना बनता। मैं बेनती करना भी जोड़े हजे तक दिल्ली नहीं गए उन्होंने हथ बन के बेनती है भी जरूर दिल्ली भी जाके आउन। ये नहीं है भी 10 दिन क्या वा जिन्ना उन्होंने सरदा भी 4 दिन हफ्ता 10 दिन 3 दिन पर जरूर लाके आओ। उत्थे जाके पता लगता भी दिल्ली मोर्चे के चल की रहा और संघर्ष कितना चल रहा। पिंडों के घरे बह के गल्लां करनियां बहुत सौखियां भरावो, लोग बहुत गल्लां करते हैं भी दिल्ली आह कुछ होंदा, चलो जो भी होंदा, पर उत्थे जाके पता लगता। जलाल पिंड पहले तो ही जिहड़ा योद्धा ने जन्म दिता बाबा खड़क सिंह जी जो जलाल पिंड के सी, पर अजकल गल करिए भी रविंदर जलाल जिहड़ा जलाल पिंड का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर रहा। एक बारी ताड़ी मारो रविंदर के नाम, क्योंकि 10 बंदे को सामना औखा हो जाता और जिम्मेवारी लेनी बहुत वड्डी गल है। पर टिकरी बॉर्डर से जी सेवा आ रही है वो जलाल पिंड का स्पेशल नाम लिखा हुआ, सारे जलाल पिंड जाके आया, सारे जोड़े मेरे भरा जो खड़े आ सारे को पता। पर गल अज के टाइम की है भी कुछ लोग जोड़े दिल्ली जाके राजी ने, किसी ने धक्का भी नहीं किया जा सकता भी हाँ भाई भी तू दिल्ली जाना ही जाना। पर सारे फर्ज जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जमीना सारे को आ जिन्होंने को जमीना उन्होंने को रब ने परमात्मा ने जायज जमीन दी। ये लड़ाई जेडे घर के चुना बलदा वो घर की लड़ाई आ, कोई ये तो है नहीं भी जिन्होंने जमीन चाहे जो दिल्ली बैठे आ ਜਾਂ अज जलाल पिंड के मोर्चे के आ गए कले इन्हों की लड़ाई आ। नहीं भरावो ये हर एक घर की लड़ाई आ तो हर एक ने जी करनी पैनी आ। सो ज्यादा समय में ना लेना है सारे तो एक बार मैं माफी मांगता जो मेरे को गलत बोलिया गया हो, क्योंकि मैं ज्यादा कोई बड़ा बुलारा तो है नहीं, पर फिर भी जो गल्लां दिल के सीगियां वो मैं बोल चुकी है। जे किसी ने गुस्सा लगे मैं माफी चाहना। सारे ने दिल्ली जरूर जाना, सारे ने जो किसान भरावां का अपने जथेबंदियों का जो साथ देना। इन्ना कहना कि मैं इजाजत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 3 नारे लाने तो सारे ने नारे का जो साथ गज बच के देना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, काले कानून
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਗਵਾਦੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲੋਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬਲੋਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਈਆਂ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਈਆਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸੋਧੂ ਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆੜਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਗੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ 16ਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 96 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ 96 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਤਾਬਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ 96 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 96 ਕਰੋੜੀ ਕਹਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਨਕਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਫੌਜਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦਲਾ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਵੀ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੂ ਕਰ ਰਾਜ ਹਲਾਏ ਤੇ ਦਰਦ ਰਸਤ ਪੁਰਦਨ ਬਾਸ ਮਸੀਰ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਪਲਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 250 ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45-48 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ GST 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ GST ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, GST ਲਾਇਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਵਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲੇ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਖ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।